السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم باب نمبر 27 پڑھنے لگے ہیں۔ کھانے پینے کی قسم کھانے کے بیان میں یہ باب ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 1 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ قسم کھاتا ہے کہ دودھ نہیں پیوں گا، پھر وہی دودھ جما کر دہی بنا لیا، پھر اسی دودھ کو جما کر دہی بنا لیا تو اس کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ نمبر 2، بکری کا بچہ ملا، وہ پلا ہوا تھا، اس پر قسم کھائی کہ اس بچے کا گوشت نہیں کھاؤں گے، پھر وہ بڑھ کر پوری بکری ہو گئی، تب اس کا گوشت کھایا تو تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی، چاہے مرد نے قسم کھائی عورت نے، جو بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کسی آدمی نے یوں قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھاؤں گا، پھر اس نے مچھلی کھا لی یا کلیجی کھا لی یا اوجڑی کھا لی تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ نمبر 4، قسم کھائی کہ گندم نہیں کھاؤں گی، پھر اس کو پسوا کر روٹی کھائی یا اس کے ستو کھائے تو قسم نہیں ٹوٹے گی، اور اگر خود گندم ابال کر کھا لیا یا بھنوا کر چبایا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، اگر یہ مطلب لیا ہو کہ ان کے آٹے کی کوئی چیز بھی نہیں کھاؤں گی تو ہر چیز کے کھانے سے پھر قسم ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 5، اگر یہ قسم کھائی کہ یہ آٹا نہیں کھاؤں گی تو اس کی روٹی کھانے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کا لپٹا وغیرہ یا حلوہ یا کچھ اور بنا کر کھایا یا پکا کر کھا لیا تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر ویسا ہی کچا آٹا پھانک گئے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ یہ بھی کوئی حلوے کی ہی ایک قسم ہے۔ بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس آٹا کی روٹی کھانے سے تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسی آٹے کا کوئی حلوہ وغیرہ بنا کر پکا کر کھایا تو تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 6، ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ روٹی نہیں کھاؤں گا، تو اس دیس میں جہاں وہ رہ رہا ہے جن چیزوں کی روٹی کھائی جاتی ہے نہ کھانا چاہیے۔ اگر اس نے اس قسم کی روٹی کھائی، جیسے چاول وغیرہ کی روٹی ہوتی ہے یا اس قسم کی، تو اگر اس نے وہ بھی کھائی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 7، ایک آدمی ہے، وہ قسم کھاتا ہے کہ سیری نہیں کھاؤں گا، تو چڑیا، بٹیر، مرغ وغیرہ جیسے چڑیوں کا سر کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر اس نے بکری یا گائے کی سیری کھا لی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 8، قسم کھاتے ہیں کہ میوہ نہیں کھاؤں گا، تو انار، سیب، انگور، چھوارا، بادام، اخروٹ، کشمش، منقع، کھجور کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر خربوزہ، تربوز، ککڑی، کھیرا اور آم وغیرہ کھائے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس مسئلے کو بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ باب نمبر 28، نہ بولنے کی قسم کھانے کے بیان میں یہ باب ہے کہ میں فلاں سے نہیں بولوں گا یا نہیں بولوں گی یا یہ کروں گا وہ کروں گا، تو اس نہ بولنے کے بارے میں کیا مسائل ہیں وہ توجہ کیجیے۔ مسئلہ نمبر 1 میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک آدمی یہ قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں سے نہیں بولوں گا۔ مثلا ایک عورت قسم کھاتی ہے کہ میں فلاں عورت سے نہیں بولوں گی، پھر جب وہ سو جاتی ہے تو اس وقت سوتے سوتے میں اس سے کچھ کہا اور اس کی آواز سے وہ جاگ پڑی تو قسم ٹوٹ گئی۔ مسئلہ نمبر 2، کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ ماں کی اجازت کے بغیر میں فلاں سے نہیں بولوں گا، پھر ماں نے اجازت دے دی لیکن اجازت کی خبر ابھی اس کو نہیں ملی تھی کہ اس سے وہ بول پڑا، اور بولنے کے بعد معلوم ہوا کہ ماں نے بھی اجازت دے دی تھی تو تب بھی اس کی قسم ٹوٹ گئی۔ مسئلہ نمبر 3، کسی نے یوں قسم کھائی کہ اس لڑکی سے کبھی نہیں بولوں گی، پھر جب وہ جوان ہو گئی
या बूढ़ी हो गई तब भी उससे बोली तो कसम टूटेगी। मसला नंबर 4, किसी ने कसम खाई कि कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तेरी सूरत कभी नहीं देखूंगा, तो मतलब ये है कि तो इससे मुलाकात नहीं करूंगा, मेल जोल नहीं रखूंगा। अगर कहीं दूर से सूरत उसने देख ली तो इससे कसम नहीं टूटेगी, चाहे वो मर्द है या औरत है। दोनों के मुतालिक ये सारे मसाइल हैं, इनको तवज्जो से समझें। आगे है अज़ीज़ तलबा बाब नंबर 29, बेचने और मूल लेने की कसम खाने के बयान में ये बाब है। मसला नंबर 1 ये है कि कोई कसम खाता है कि फ़लानी चीज़ मैं नहीं ख़रीदूँगा, फिर किसी से कह दिया कि तुम मुझे ख़रीद दो, उसने मूल ले दिया तो इससे कसम नहीं टूटेगी। इसी तरह अगर कोई ये कसम खा लेता है कि फ़लानी चीज़ नहीं बेचूँगा, फिर ख़ुद नहीं बेचा बल्कि किसी और को कहा कि तुम बेच दो, उसने बेच दिया तो इससे भी कसम नहीं टूटेगी। इसी तरह किराए पर लेने का हुक्म है। ये तो ऊपर वाला था ना कि कोई चीज़ बेचने या ख़रीदने के बारे में, अब है किराए पर लेने के हुक्म में। अगर कसम खा ली कि ये मकान किराए पर नहीं लूँगा, फिर किसी दूसरे ज़रिए से किराए पर ले लिया तो इससे भी कसम नहीं टूटेगी। अलबत्ता अगर कसम खाने का यही मतलब था कि ना तो ख़ुद ये काम करूँगा ना किसी दूसरे से कराऊँगा, तो दूसरे आदमी के कर देने से भी कसम टूट जाएगी। गर्ज़ जो मतलब होगा ना उसी के मुवाफ़िक ही सब हुक्म आएंगे। या कोई ये कसम खाने वाली कोई पर्दा नशीन औरत हो या अमीर ज़ादी है कि ख़ुद अपने हाथ से नहीं बेचती ना ख़रीदती है, तो इस सूरत में अगर ये काम दूसरे से कहकर करा ले तो तब भी कसम टूट जाएगी, क्योंकि ये पर्दादार है या अमीर ज़ादी है, वैसे भी ख़ुद काम नहीं करती होती, ये औरों से काम कराती है। तो इस सूरत हाल में अगर ये अमीर ज़ादी है या पर्दा नशीन औरत है, अगर ये और से किसी से कह के काम कराएगी तो फिर भी कसम इसकी टूट जाएगी। मसला नंबर 2, कसम खाई कि मैं अपने इस लड़के को नहीं मारूंगा या नहीं मारूंगी, फिर किसी और से कहकर उसकी पिटाई करवा दी तो इससे भी कसम नहीं टूटेगी। उसके बाद अज़ीज़ तलबा आगे है बाब नंबर 30, ये है रोज़े और नमाज की कसम खाने के बयान में। मसला नंबर 1 ये है कि किसी ने बेवकूफ़ी की और उसने ये कसम खा ली कि मैं रोज़ा नहीं रखूँगा या नहीं रखूँगी, फिर रोज़े की नीयत कर ली, तो थोड़ी सी देर भी यानी दम भर थोड़ी सी देर बिल्कुल अगर गुज़रने से गुज़री तो उससे भी कसम टूट जाएगी। पूरे दिन के गुज़रने का इंतज़ार हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर थोड़ी देर बाद रोज़ा तोड़ेगी तब भी कसम टूटने का कफ़ारा देना पड़ेगा। और अगर यूँ कहता है या कहती है कि एक रोज़ा भी नहीं रखूँगी तो रोज़ा ख़त्म होने के वक्त कसम टूटेगी। जब तक पूरा दिन ना गुज़रे और रोज़ा खोलने का वक्त ना आ जाए तब तक कसम नहीं टूटेगी। अगर वक्त आने से पहले ही इसने रोज़ा तोड़ डाला तो कसम नहीं टूटी, कसम बाकी है। मसला नंबर 2, किसी ने कसम खाई कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ूँगी, ये भी बेवकूफ़ी वाली बात है। फिर उसको शर्मिंदगी हुई, नदामत हुई और नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई। फिर तो जब पहली रकत का उसने सजदा किया तो उसी वक्त ही कसम टूट गई और सजदा करने से पहले कसम नहीं टूटी। अगर एक रकत पढ़कर नमाज तोड़ दे तब भी कसम टूट गई। और याद रखें कि ऐसी कस्में खाना बहुत गुनाह है। अगर ऐसी बेवकूफ़ी हो भी जाए तो कसम को तोड़ देना चाहिए और कफ़ारा उसका अदा कर दे, और ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएं। ऐसे ना हो कि हम ये कहें सोचें कि कौन कफ़ारा अदा करे, तो फिर मुस्तकिल गुनाह है और अल्लाह की नाराज़गी तो साथ है ही। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही समझ अता फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।